હિમાચલ પ્રદેશના પર્યટન શહેર મનાલી અને આસપાસના વિસ્તારોમાં મોડી રાતથી ફરી એકવાર હવામાનમાં પલટો આવ્યો છે। ખીણમાં હવામાનમાં ફેરફાર થતા મનાલી શહેર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં હિમવર્ષા ચાલુ રહી હતી। મનાલી મોલ રોડ ઉપર અત્યાર સુધીમાં 2 થી 3 ઇંચ જેટલો હિમવર્ષા થઈ રહી હોવાનો એક અંદાજ છે। સોલંગ નાળામાં પણ અત્યાર સુધીમાં 1 ફૂટ જેટલી હિમવર્ષા થઈ ગઈ છે અને તેની સાથે જ વહીવટીતંત્ર દ્વારા એલર્ટ પણ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે। हिमाचल प्रदेश के प्रश्नगरी मनाली में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है और इसमें मैं खड़ा हूं मनाली के मॉल रोड पर। सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँ। आप देखिए किस तरह जो समूची घाटी ने यहाँ पर जो बर्फ की सफेद चादर यहाँ पर जो ओढ़ ली और अभी भी बर्फबारी का दौर लगातार जारी है और ऐसे में जो सैलानी यहाँ पर पहुंचे वो काफी खुश है क्योंकि बर्फबारी का दौर लगातार जारी है और ऐसे में इस बर्फ के दीदार के लिए ही सैलानी यहाँ पर पहुंचे और उनका सपना यहाँ पर आकर जो है साकार हुआ है क्योंकि जो फसलें हैं, सेब की फसलें हैं, उनके लिए काफी फायदेमंद और इस जो अन्य फसलें हैं उसके लिए भी जो काफी फायदेमंद यहाँ पर है। लेकिन जिससे जो बर्फबारी घाटी में हो रही है ये सभी के लिए एक प्रसन्नता का भी विषय, लेकिन दिखते भी अब जो बननी शुरू हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद जो सैलानी यहाँ पर पहुंचे हैं वो काफी खुश है। हम सैलानियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अगर मैं अभी की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, मनाली के मॉल रोड की तस्वीरें हैं। आप देखते हैं किस तरह जो है पर्यटक यहाँ पर पहुंचकर जो है यहाँ पर बर्फ के बीच जो जमकर मस्ती कर रहे हैं और यहाँ पर आकर जो है बर्फ का लुत्फ लेते हुए भी जो है नजर आ रहे हैं। हम सैलानियों से भी बात करेंगे और कैसा लग रहा है, बर्फबारी भी हो रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत एंजॉय। मैडम आपका क्या कहना है, बर्फबारी हो रही है, कैसा लग रहा है, किस तरह एंजॉय कर रहे हैं? बहुत एंजॉय, बहुत अच्छा लग रही है। तो सोचा था आपने इस तरह बर्फबारी होगी? नहीं, इतना सोचा नहीं था, कितना एंजॉय करेंगे हम। बहुत अच्छा लगा। बहुत ठंड कैसी? ठंड बहुत ज्यादा, बहुत हाथ कुछ भी काम नहीं कर पा रहा है, मोबाइल वगैरह भी फर्स्ट टाइम बर्फ देखी, पहले देख चुके हैं? नहीं, शिमला में देख चुके हैं हम ऐसी स्नोफॉल। तो देखिए अब सैलानी काफी खुश है क्योंकि बर्फबारी यहाँ पर इस बर्फ का जो है जमकर लुत्फ यहाँ पर जो सैलानी ले रहे हैं। हमारे साथ कुछ और पर्यटक भी मौजूद है, हम इनसे भी बात करेंगे। भाई साहब कहाँ से आप आए हैं? हम लोग भाई साहब गुजरात से आए। गुजरात से आए हैं, कैसा लग रहा है? अरे बहुत आनंद आ रहा है, बहुत बढ़िया जगह है, सबको आना चाहिए यहाँ पे। पर हमसे ठंडी सहन नहीं हो रही है क्योंकि हमारे वहाँ इतनी नहीं गिरती ठंडी। बर्फ आज हो रही है, लाइव स्नो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, पहले देख चुके हैं? फर्स्ट टाइम देख रहे हैं भैया, बहुत आनंद आ रहा है, आना ही चाहिए अपने फैमिली के साथ। मैडम आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा है, बहुत मस्त एक्सपीरियंस है और स्पेशली ये 2-3 महीनों में आना चाहिए। सभी के चेहरों पर यहाँ पर जो रौनक लाती है। मैं कुछ तस्वीरें आपको दूसरी तरफ दिखाना चाहूंगा मॉल रोड की। आप देखिए पूरा मॉल रोड इसमें जो सैलानियों से यहाँ पर भर रहा है। हालांकि विंटर कार्निवल की तैयारियां भी चल रही है और ऐसे में सैलानी यहाँ पर जो भारी संख्या में पहुंच और सभी यहाँ पर जो है बर्फ का जमकर लुत्फ लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल प्रशासन ने सभी सैलानियों से भी यहाँ पर अपील की है कि एहतियात बरतें और खराब मौसम दौरान जो है ऊंचाई क्षेत्रों का रुख ना करें। मनाली से सचिन शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। તો આ સાથે જ ઉત્તરાખંડના ઉત્તરકાશી જિલ્લાના હર્ષિલ ગંગોત્રીમાં સતત હિમવર્ષા ચાલુ છે। નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં હળવો વરસાદ ચાલુ છે અને જેના કારણે સમગ્ર જિલ્લામાં કડકડતી ઠંડીનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે। હવામાનના બદલાતા મૂડનો ખ્યાલ તમે હર્ષિલ ખીણની તસવીર પરથી મેળવી શકો છો। ગંગોત્રી યમુનોત્રી ધામમાં હાલમાં ભારે વર્ષા થઈ રહી છે। આ તરફ ઉત્તરાખંડના પિથોરાગઢમાં હવામાનની પેટર્ન સંપૂર્ણપણે બદલાઈ ગઈ છે। ઊંચા વિસ્તારોમાં ભારે વર્ષા થઈ રહી છે જ્યારે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં ધીમી ધારે વરસાદ પડી રહ્યો છે। હવામાનમાં આવેલા પલટાના કારણે તાપમાનનો પારો પણ ઝડપથી નીચે ગયો છે। વ્યાસ દરમાં ખીણો સહિત મુનસિયારી બરફની સફેદ ચાદરથી ઢંકાયેલી છે। એટલું જ નહીં, વર્ષાના કારણે અનેક સરહદીય રસ્તાઓ પણ બંધ થઈ ગયા છે। उत्तराखंडનું હવામાન અચાનક બદલાઈ ગયું અને સુંદર પર્યટન સ્થળ ચક્રાતાના ઊંચા શિખરો પર ફરી એકવાર હિમવર્ષાની શરૂઆત થઈ। ચક્રાતાનીમાં મોડી રાત્રે હવામાન બદલાયું હતું અને હિમવર્ષા શરૂ થઈ હતી। ચક્રાતાના ઊંચા શિખરો પર સતત હિમવર્ષા થયા બાદ અહીંના મનમોહક અને જે નજારા સામે આવ્યા છે, દેશ વિદેશના પ્રવાસીઓની સંખ્યામાં અહીંયા વધારો થયો છે। पर्वतों राजा तरीके ओळखाता चक्रतामां लोखंडी, खडंबा, बुधेर, कोटी, कनासर सहितना तमाम ऊंचा शिखरों पर अवारनवार हिमवर्षा थई रही है। बात करें समाचारों तो वनराजा जंगल छोड़ीने स्कूल पहोंच्या होय तेवी एक तस्वीर सामे आवी छे। वहेली सवारे स्कूल शरू थाय अने ते पहेला ज सिंहण स्कूल में पहोंची गई। जो कि शिक्षकों स्कूले पहोंचता ज तेमना पग तळेथी जमीन सरकी गई कारण के स्कूलना ग्राउंडमां सिंहण लटार मारी रही हती। जो कि शिक्षकोए बाळकोने स्कूलमां जता रोकी दीधा हता। जी हां, गीर सोमनाथना उना शहेરના ઉમિયાનગરમાં કંઈક આવા જ દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે। શાળાના કમ્પાઉન્ડમાં સિંહણની શાહી સવારી સામે આવી અને સાથે તે સિંહણ મિજબાની માણી રહી હતી। ઉમિયાનગરના આશીર્વાદ સોસાયટી પાસેના ગાયત્રી વિદ્યાલયના કમ્પાઉન્ડમાં સિંહણે ધામા નાખ્યા હતા અને શિકારની મિજબાની માણી રહી હતી।
વહેલી સવારના બનાવના આ દ્રશ્યો કેમેરામાં કેદ થયા છે. ઘટના વહેલી સવારની છે. વહેલી સવારે શિક્ષકો શાળાએ આવતા સિંહણ નજરે પડી અને શાળાના બાળકોને શાળાની બહાર જ રોકી દેવામાં આવ્યા. ત્યારબાદ સિંહણ ત્યાંથી પસાર થતા શાળામાં શિક્ષકો અને બાળકોએ પ્રવેશ કર્યો હતો. સવારે શિક્ષકોના પગ તળેથી જમીન સરકી ગઈ તેવા દ્રશ્યો સામે આવ્યા, કારણ કે શાળાના ગ્રાઉન્ડની અંદર જ સિંહણ આટા ફેરા મારી રહી હતી અને સિંહણે જે પ્રકારે ધામા નાખ્યા હતા ત્યાં તે શિકારની મિજબાની પણ માણી રહી હોય તેવી અલગ અલગ તસવીરો જે સામે આવી હતી. અને સમાચાર છે ગીર સોમનાથથી કે જ્યાં સિંહ અને આખલાની લડાઈ સામે આવી છે. ઉનાના સુલતાનપુરમાં સિંહણે આખલા પર હુમલો કર્યો. આખલાએ વળતો પ્રહાર કરીને સિંહણને ભગાડી. સિંહણની હાજરીના પગલે ગામ લોકોમાં ભયનો માહોલ ફેલાયો હતો. ગીર સોમનાથથી દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. સિંહ અને આખલાની લડાઈના આ દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે. સુલતાનપુરમાં સિંહણે આખલા પર હુમલો કર્યો, જો કે આખલાએ વળતો પ્રહાર કરતા સિંહણ ત્યાંથી ભાગી છૂટી હતી. ધોરાજી પાલાવડ વિસ્તારમાં બે આખલા વચ્ચે યુદ્ધ જામ્યું. આખલા વચ્ચે લડાઈ થતા રેકડી અને મોટરસાયકલને અડફેટે લીધા હતા, જેના સીસીટીવી ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે પાલાવડ વિસ્તારમાં અવારનવાર આખલાઓનો ત્રાસ જોવા મળી રહ્યો છે, છતાં નગરપાલિકા દ્વારા તેમને પકડવાની કામગીરી કરવામાં નથી આવી રહી, જેથી સ્થાનિકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. સમાચારોમાં હાલ રોકાઈશું એક બ્રેક માટે. બેટ દ્વારકા અને ઓખામાં સતત છઠ્ઠા દિવસે મેગા ડિમોલિશન શરૂ કર્યું હતું. દેવભૂમિ દ્વારકામાં સતત છઠ્ઠા દિવસે ગેરકાયદે દબાણો પર બુલડોઝર ફર્યું. તંત્ર દ્વારા ડિમોલિશનની કામગીરી કરવામાં આવી. આ દરમિયાન અનેક ધાર્મિક બાંધકામ, રહેણાંક અને કમર્શિયલ બાંધકામોને ધ્વસ્ત કરવામાં આવ્યા. આ ડિમોલિશન કામગીરી શરૂ કરતા પહેલા 1 મહિના અગાઉ નોટિસ આપવામાં આવી હતી, જે બાદ તંત્ર દ્વારા પોલીસ પ્રોટેક્શન સાથે ગેરકાયદે કરાયેલા દબાણો તોડી પાડવામાં આવી રહ્યા છે. દ્વારકા એસડીએમની અધ્યક્ષતામાં ડિમોલિશનની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. બાલાપર વિસ્તારમાં ગેરકાયદે મકાનોને જમીનદોસ્ત કરવામાં આવ્યા. 5 દિવસમાં બેટ દ્વારકાના બાલાપર, હનુમાન દાંડી રોડ, પાર વિસ્તાર, ઓખા વિસ્તાર અને દામજી જેટી પરના અનેક દબાણો દૂર કરાયા. 5 દિવસના અંતે દાદાના બુલડોઝરે 26.332 ચોરસ મીટર સરકારી જમીન ખુલ્લી કરી. ખુલ્લી કરવામાં આવેલી જમીનની અંદાજિત કિંમત 54 કરોડ 45 લાખ રૂપિયા હોવાની જાણકારી છે. 5 દિવસ ચાલેલા બુલડોઝર એક્શનમાં 315 ગેરકાયદે મકાનો, 12 ધાર્મિક દબાણો તેમજ 9 વાણિજ્ય દબાણો મળી કુલ 336 દબાણો દૂર કરાયા. હજુ પણ બેટ દ્વારકા ખાતે ગેરકાયદે દબાણ કરનારાઓને તંત્રએ નોટિસ ફટકારી છે. 1000 પોલીસ જવાનો સાથે ચુસ્ત બંદોબસ્ત વચ્ચે મેગા ડિમોલિશન યથાવત છે અને હજુ પણ ગેરકાયદેસર દબાણો દૂર કરવાની કામગીરી ચાલુ રહેશે. એક જ માંગણી ઓગળ જિલ્લાના નારાઓથી દિયોદરના રસ્તાઓ ગુંજી ઉઠ્યા. ઓગળ જિલ્લો બનાવવાની માંગ સાથે ગુરુવારે મહારેલી કાઢી. બનાસકાંઠા જિલ્લાનું વિભાજન કરીને નવો વાવ થરાદ જિલ્લો બનાવતા દિયોદરના સ્થાનિક લોકો દિયોદરને જિલ્લો બનાવી આંગણ નામ આપો તેવી માંગ સાથે છેલ્લા 15 દિવસથી વિરોધ કરી રહ્યા છે. દિયોદરમાં પહેલા વેપારીઓએ બજારો બંધ રાખીને વિરોધ કર્યો, તે બાદ છેલ્લા 10 દિવસથી ઓગળ સંકલન સમિતિ દ્વારા ધરણા પ્રદર્શન કરાયું. ત્યારે ગુરુવારે દિયોદર અપાર અને શક્તિ ફાયર પ્રોટેક્ટ વાયર. બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત છે. છોટાઉદેપુરથી સમાચાર આવી રહ્યા છે. છોટાઉદેપુરમાં ભાજપના કાર્યક્રમને લઈને વિવાદ ઉભો થયો છે. આમ આદમી પાર્ટીના પ્રમુખ રાધિકા રાઠવાએ જાહેરમાં જિલ્લા પંચાયતના સભ્યને ખખડાવી નાખ્યા. ભાજપના જિલ્લા પંચાયત સદસ્ય અને આમ આદમી પાર્ટીના જિલ્લા પ્રમુખ વચ્ચે રકઝક થયાનો વિડીયો સામે આવ્યો છે. છોટાઉદેપુર ભાજપના જિલ્લા પંચાયત સદસ્ય અને આમ આદમી પાર્ટીના જિલ્લા પ્રમુખ વચ્ચે રકઝક થઈ. આ પ્રમુખ રાધિકા રાઠવાએ જાહેરમાં જિલ્લા પંચાયતના સભ્ય સુરેશ રાઠવાને ખખડાવ્યા હતા. રાજ્યમાં શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા યોજાતી એકમ કસોટીનો વિરોધ હાલ ચાલી રહ્યો છે. આવતીકાલથી જીસીઆરટીના પૂર્વ પ્રમુખ નલિન પંડિત ઉપવાસ આંદોલન કરવાના છે. ત્યારે આંદોલનને વિવિધ શિક્ષક મંડળ પણ ટેકો આપી રહ્યા છે. વિરોધ અંગે રાજ્યના નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સંઘના પ્રમુખે જણાવ્યું કે નવી શિક્ષણ નીતિમાં પણ કસોટીનો ભાર ઘટાડવાની વાત છે. વિદ્યાર્થીઓનું 360 ડિગ્રી મૂલ્યાંકન કરવું જરૂરી છે. આ અંગે અનેક રજૂઆતો કરી છતાં અમલવારી કરવામાં આવી નથી અને જેથી વિવિધ શિક્ષક મંડળે આંદોલનને ટેકો આપ્યો છે. કમ કસોટીની અત્યારે કોઈ જરૂરિયાત નથી, માટે જે ભૂતપૂર્વ જીસીઆરટી ડાયરેક્ટર ડોક્ટર પંડિત સાહેબે જે વિરોધ કરેલો છે એ સાચો છે. અમે પણ અગાઉ આ બાબતે વારંવાર રજૂઆતો કરેલી છે, પરંતુ સરકારે અમારી રજૂઆતને ધ્યાને નથી લીધો. માટે જે પંડિત સાહેબ ઉપવાસ પર બેઠવાના છે એને અમે ટેકો જાહેર કરીએ છીએ.
રાજ્ય સરકાર દ્વારા વર્ષ 1992 થી રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ અને જિલ્લા વહીવટીતંત્રના સંયુક્ત ઉપક્રમે વિશ્વ પ્રસિદ્ધ ઐતિહાસિક અમોરેરા સૂર્ય મંદિરના પ્રાંગણમાં ભવ્ય ઉત્તરાર્ધ મહોત્સવ 2025નું તારીખ 18 અને 19 જાન્યુઆરીના રોજ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. પ્રાચીન નગરી મોઢેરા ખાતે અદ્વિતીય સ્થાપત્ય કલા, અર્ચના અને શાસ્ત્રીય નૃત્યનો નગર ઉત્સવ ઉજવવામાં આવતો હતો. આ વર્ષે ઉત્તરાર્ધ મહોત્સવમાં ભરતનાટ્યમ, ઓડિસી, કુચીપુડી, મોહિની અટ્ટમ, કથક, કથકલી, મણિપુરી કથક અને સતરિયા જેવા શાસ્ત્રીય નૃત્યના વિશ્વવિખ્યાત કલાકારોની પ્રસ્તુતિ આ મહોત્સવમાં પ્રસ્તુત કરવામાં આવશે. અમદાવાદના દોડવીરોને મેરેથોનમાં રેકોર્ડ બનાવી ગિનિસ બુકમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. અમદાવાદી જેસલ ત્રિવેદી અને પૂજા તિકમણીએ ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. જેસલ ત્રિવેદીએ 40 પાઉન્ડના બેકપેકની સાથે 50 કિલોમીટરની દોડને 8 કલાક અને 45 મિનિટમાં પૂરી કરી, જ્યારે પૂજા તિકમણીએ 20 પાઉન્ડના પેકની સાથે 21.1 કિલોમીટરની હાફ મેરેથોન 2 કલાક અને 34 મિનિટમાં પૂરી કરી છે. જેસલ ગુજરાત રાજ્યના ભૂતપૂર્વ હેવીવેઇટ બોક્સિંગ ચેમ્પિયન રહી ચૂક્યા છે. કેથલિંગ સ્ટ્રેન્થ કન્ડિશનિંગ અને ખાસ રીતે તૈયાર કરવામાં આવેલા સ્પોર્ટ્સ ન્યુટ્રિશન દ્વારા તેઓ તૈયારીઓ કરી રહ્યા હતા. જેસલ ત્રિવેદી અને પૂજા તિકમણી તેમણે ખાસ કરીને ગુજરાતના ગૌરવ બન્યા છે, કારણ કે ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં તેમનું નામ દર્જ થયું છે. આ બંને દોડવીર અત્યારે મારી સાથે છે, તેમની સાથે વાત કરું છું. જેસલ, આ વખતે શું